वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। षष्ठ श्रेणी पिला माने तम कौशल बोध बहिर प्रथम प्रकल्प है विद्यालय पाकशाला बगीचा। आज पिली यही प्रकल्प जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर आम करवा। भिडटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। कार्य 1 कृषक नर्सरी श्रमिक माली विशेषज्ञों सह आलोचना करने एक कृषि फार्म नर्सरी बगीचा को जाओ। जीवा पूर्वर प्रश्नर एक तालिका प्रस्तुत करने आवश्यक। निम्न किछि प्रश्न दि जाइछि देख। तुमे याठारु अधिक किछि प्रश्न मध्य चिंता करि पारिबो। परिदर्शन पर तुमे एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर दिबो। प्रथम प्रश्न है क्यों परिबा चाष करा जाउछि। आंसर बगीचा किंबा फार्म रे ऋतु अनुसाई विभिन्न प्रकारर परिबा जेपरिकी बैगण बिलाती बैगण भेंडी कांकड़ चन्नी लंका एवं विभिन्न प्रकारर साग चाष करा जाउछि। क्वेश्चन नंबर 2 सबु गछ गोटे समय रे लगा जाइथिला कि जदि नाही काहेकि। आंसर ना सबु गछ गोटे समय रे लगा जाई नाही कारण भिन्न भिन्न परिबा और गछर वंशवृद्धि बढ़िबा समय एवं उत्पादन चक्र अलग अलग होता है। वर्ष सारा क्रमागत भावे अमल पाइबा पई पर्यायक्रमे गछ लगा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 परिबा बगीचा रे सबु परिबा चाष करा जाई पारिबो कि हाँ कि ना। आंसर ना कारण सबु परिबा पई एका प्रकारर माटी जलवायु किंबा परिवेश अनुकूल होई न थाई। उदाहरण स्वरूप शीतदिनिया परिबा खरा दिने भल हुए नाही। क्वेश्चन नंबर 4 बिहन बुणिबा किंबा चारा रोपण पाई माटी किपरि प्रस्तुत करा जाए। आंसर प्रथमे लंगल किंबा कोदाल साहाय्य माटी को भल भावे कोली चाष करी गुंड करा जाए। तापरि सेथिरु अनाबना घास और पथर सफा करा जाए। माटीर उर्वरता बढ़ाइबा पई सेथिरे आवश्यक परिमाणर गोबर खत कंपोस्ट किंबा जैविक सार मिसाई पटा प्रस्तुत करा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 माटीरू गछ को मिलुथिबा पोषण सहित अन्य केउ उत्सरू पोषण जोगाई दिया जाए। आंसर माटी व्यतीत गछ को उपरु प्रयोग करा जाउतबा जैविक खत जेपरिकी गोबर खत चिया खत पीडिया एवं रासायनिक सार जेपरिकी यूरिया पोटास फस्फेट माध्यम पोषण जोगाई दिया जाए। यह छड़ा सूर्यलोक एवं जल मध्य गछर मुख्य पोषण उत्स अटंती। क्वेश्चन नंबर 6 प्राणी और कीटपतंगों ठारू जेकोसी प्रकार क्षतिरु उद्भिद को किपरि रक्षा करा जाई पारिबो। आंसर प्राणी मानक दाउरू रक्षा करिबा पाई बगीचा चारि पाखरे बाड़ बा चाली दिया जाए। कीटपतंग और रोगरू रक्षा करिबा पाई निम्ब प्राकृतिक कीटनाशक जैविक नियंत्रण पद्धति किंबा आवश्यक स्थले सीमित परिमाणर रासायनिक कीटनाशक औषध सिंचन करा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 तुम परिदर्शन समय रे तुमे दुईटी सबुठारु आकर्षणीय जिनिस कौन शिखिल। आंसर परिदर्शन समय रे सबुठारु आकर्षणीय जिनिस थिला किपरि एक छोट बिहनरू अंकुरोत्गम होई धीरे धीरे एक सुंदर चारा गछ तैयारी हेउछि एवं कृषि विज्ञानर आधुनिक पद्धति व्यवहार करी कम जलरी गछगुड़ी को किपरि सतेज रखा जाई पारुछि। कार्य 2 तुम विद्यालय पाकशाला बगीचार योजना। प्रथम पदक्षेप हेउछि जमी मापी एवं पाकशाला बगीचार विभिन्न उपादान निर्धारण करिबा। किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबार आवश्यकता रहिछि। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िक परिबा बगीचार योजना करिबारे तुमको साहाय्य करिबो। क्वेश्चन नंबर 1 तुमे विद्यालय पाकशाला बा परिबा बगीचा को विद्यालय जमीरे किंबा पात्रे किंबा उभय तैयारी करिबाकू योजना करूछ कि। आंसर आम विद्यालय परिसर मध्य थिबा खाली विद्यालय जमीरे पाकशाला बा परिबा बगीचा तैयारी करिबाकू योजना करूछु। जदि कोनोसी स्थान रे जमीर अभाव थाए तेबे सेठरी छोट छोट चारा लगाइबा पई पात्र व्यवहार करा जाई पारिबो। क्वेश्चन नंबर 2 पाकशाला बगीचार क्षेत्रफल तुमे किपरि मापिबाकू जाउछ। आंसर पाकशाला बगीचार क्षेत्रफल मापिबा पई आमे मापफिता किंबा लंबा दौड़ी व्यवहार करी जमीर लंब एवं ओसार मापिबू। तापरी गाणितिक सूत्र प्रयोग करी बगीचार मोट क्षेत्रफल निर्धारण करिबू। क्वेश्चन नंबर 3
ବଗିଚା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲ? ଆନ୍ସର୍, ବଗିଚା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ, ଗଛରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିବ, ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହି ଗଛ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଓ ସାର ଦେବା ସହଜ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋବର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ପରିବା ଚୋପା, ନଡ଼ା କଟା, ବଗିଚାର ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଜିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଏହା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ତୁମେ ପାତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ଆମେ ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେପରି ପରିବା ଓ ଫଳର ଚୋପା, ଚା ପତି, ସଢ଼ିଯାଇଥିବା ପରିବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3, ସମୟକ୍ରମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ସମୟକ୍ରମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ କଳା ଏବଂ ମାଟି ଭଳି ବାସ୍ନା ହେଉଥିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୈବିକ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାର ଆକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ତୁମେ ଗଛ ରୋପଣ ପାଇଁ ମାଟିକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରୁ ବା ପାତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଆବର୍ଜନା, ପଥର, ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ଘାସଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କଲୁ। ଏହାପରେ କୋଦାଳ ବା ଖୁରୁପି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଲୁକା ଓ ଗୁଣ୍ଡ କରି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ଯେପରି ଗଛର ଚେର ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ତୁମେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତୁମେ ମାଟିରେ ଜୈବିକ ସାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କେତେ ଅନୁପାତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ହଁ, ଆମେ ଗଛର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ମାଟିରେ ଜୈବିକ ସାର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 3:1 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଭାଗ ସାଧାରଣ ମାଟି ସହିତ 1 ଭାଗ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଗଛର ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ 2:1 ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1, ବାଡ଼ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଆନ୍ସର୍, ବାଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଉଁଶ, ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ି, ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଲୁହା ଜାଲି, ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ ଭାବେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ି ବା ଲୁହା ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ବାଡ଼ ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ କେତେ ଲମ୍ବ ତାରର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ? ଆନ୍ସର୍, ଏହା ଆମ ବଗିଚାର ଆକାର ଓ ପରିସୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଖୁଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ବଗିଚାଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତି 4ରୁ 5 ଫୁଟ ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖୁଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 6ରୁ 8ଟି ଶକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତାରର ଲମ୍ବ, ବଗିଚାର ଚାରିପାଖର ମୋଟ ଲମ୍ବ ଯେତିକି ହେବ ସେଥିରେ 2ରୁ 3 ଥର ବୁଲାଇ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାର 2 ବା 3 ଗୁଣ ଲମ୍ବର ତାର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରିସୀମା 40 ଫୁଟ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 80ରୁ 120 ଫୁଟ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଗଛକୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍, ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଟାଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲେ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଥର ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆନ୍ସର୍,
ନୂଆ ଲଗାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବା ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦିନକୁ 1ରୁ 2 ଥର ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଋତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଥର ଏବଂ ଶୀତ ବା ବର୍ଷା ଦିନେ କମ୍ ଥର ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଆନ୍ସର୍, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଦେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ହାନି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ଚେର ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପାଣି ଦେବାର ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟାନ୍ତର ଉପରେ କେଉଁ କାରକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ପାଣିର ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରକଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଋତୁ ବା ପାଣିପାଗ। ଶୁଷ୍କ ବା ଖରା ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ। ମାଟିର ପ୍ରକାର, ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା, ଯେପରିକି ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଗଛର ପ୍ରକାର ଓ ଆକାର, ବଡ଼ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପତ୍ର ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ତୁମେ କେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରିଛ? ଆନ୍ସର୍, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆନ୍ସର୍, ପରିବାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଢ଼ିଯିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ହେବା ଦେଖି ଜାଣିଲୁ। ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବେଶୀ ଟାଣ ନ ରହି ପାକଳ ହେବା ପରି ଅନୁଭବ ହେବା। କେତେକ ଫସଲ ବୁଣାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା କିମ୍ବା ଗଛର ପତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼େ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ବଗିଚା କାତୁରୀ, ତା ସହ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ବା ଦା, ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ ଝୁଡ଼ି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ପରିବାକୁ ଜୋରରେ ନ ଟାଣି ସାବଧାନତାର ସହ ତାର ଡେମ୍ଫକୁ କାତୁରୀ ବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟାଗଲା। ଗଛର ଅନ୍ୟ କଞ୍ଚା କଢ଼ି, ଫୁଲ କିମ୍ବା ଡାଳ ଯେପରି ନ ଭାଙ୍ଗେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ଗଛର ମୂଳ ଯେପରି ଉପୁଡ଼ି ନ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଡାଳକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଫଳ ଅମଳ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ବଗିଚାରୁ ପରିବା ଅମଳ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କଲ? ଆନ୍ସର୍, ସମସ୍ତ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ କଲୁ। କିଛି ପରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାକଶାଳାକୁ ଦିଆଗଲା। ବାକି ରହିଥିବା ପରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, କେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୋଦାଳ ଓ ଖୁରୁପି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଗିଚାର ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ରୋପଣ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା କାମ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଆମେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମିରୁ ଶକ୍ତ ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଓ ଅନାବନା ଘାସ ସଫା କରିବା, ବଗିଚା ପାଇଁ ଜୈବିକ ସାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆନ୍ସର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ବଦଳରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳର ଅପଚୟ କମିବ। ଏହା ସହିତ କେବଳ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୋଇ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ତାହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯାହା ତୁମ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଯଦି ତୁମ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର୍,
ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ମାଟିରେ ମିଶାଯାଇଥିବା ଜିଆ ଖତର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରି ସେଥିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବି ଏବଂ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଗଛର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ କେଉଁ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ, ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତୁମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୃତ୍ତିର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୃଷକ, ମାଳି, କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷି ଉପକରଣ ଯଥା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ପାଇଁ ମେକାନିକ୍। ଆନ୍ସର୍, ଏହିପରି ବଗିଚା ଓ କୃଷି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କୃଷକ, ଯିଏ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫସଲ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାଳି, ବଗିଚାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଗଛ କାଟିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଉନ୍ନତ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। କୃଷି ଉପକରଣ ମେକାନିକ୍, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ପମ୍ପର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।